इसलिए जिहड़े संसारिक हुंदे है वो अपने प्रति नरम हुंदे आ ते दूजिआं दे प्रति कह दिओ कठोर हुंदे आ कि जदों गल अपनी आनी है तो बड़ी तो बड़ी गलती भी माफ, तो जदों गल दूजे की आनी तो छोटी जी भुल भी माफ नहीं करनी। समझ दिओ कि नहीं? या दूजे की गल आवे तो फिर बंदा उत्थे फटाफट जज बन के फैसला सुनाता है, तो अपनी गलती होवे तो वकील बन के तरह तरह के वो दलीलां पेश करता कि नहीं भाई हालात इदां सी तां हो गया, हालात उदां सी तां हो गया। पर इत्थे अध्यात्मिक जिहड़े हुंदे है ना, संत फकीर गुरु रहबर या अध्यात्मिकता के मार्ग से जिहड़े चलते उन्हां दी कहानी उल्ट हुंदी है। वो दूजिआं दे प्रति नरम हुंदे तो अपने प्रति कठोर हुंदे। बोलो समझदे हो कि नहीं? इसलिए तुसीं इत्थों चैक कर सकते हो कि जदों गल दूजे दी आवे, जिहड़ा दूजिआं नाल नरमी वरते, जिहड़ा दूजिआं नूं क्षमा कर देवे, जिहड़ा दूजिआं नाल प्रेम करे, दूजिआं दी भलाई दी कामना करे, समझ लो अध्यात्मिक है, ये रब दे रस्ते चलण वाला है। तो जिहड़ा माड़ी जी गल ते दूजिआं नूं शराप देने, बददुआवां देणियां, दूजे दा बुरा मंगना, दूजे नूं गालियां देणियां, दूजे दी निंदिया करनी शुरू कर देवे, समझ लो संसारिक बंदा है। क्योंकि पता तो करनी तो लगता है, पहरावे तो नहीं पता लगता। पहरावा पाना तो बड़ा कह दो आसान है, पर गल तो करनी तो पता लगता है कि बंदे के कर्म कैसे है। इसलिए गल हमेशा याद रखना। हुण अध्यात्मिकता की गल जदों आती है उत्थे अपने प्रति कठोर किदां, जिद्दां असीं एक बड़ी प्यारी सानूं इत्थे गल याद आ गई, वो दसना चाहांगे कि एक बार एक जगह लंगर चल रहा सी और दो बड़े सुंदर नौजवान अपने हत्थां नाल लंगर वरता रहे थे, तरह तरह का लंगर। तो एक राहगीर आया और राहगीर ने जदों ना लंगर देखिया तो भी बह के लंगर छकण लग गया, खाना खाण लग गया। जदों खाना खा रहा है तो खाना खांदे खांदे ही नज़र ओदी एक बजुर्ग की तरफ गई, तो देखिया वो बुजुर्ग एक सुक्की रोटी खा रहा है। की खा रहा है? सुक्की रोटी खा रहा है। और इस आदमी ने वो दो नौजवानों को कहा जिहड़े लंगर बरता रहे थे कि नौजवानों कि तुसी आ भांति भांति का लंगर सारिਆਂ ਨੂੰ दे रहे हो, पर वो सामने देखो एक बजुर्ग बैठा है, वो सुक्की रोटी खा रहा है, भी उन्होंने भी जाके ये जिहड़े पकवान है ना, ये भांत भांत के पकवान बने हैं, ये उन्होंने भी खिलाओ जाके। तो उसले वो दो नौजवान बोले कि हजरत कि तुहानू पता वो कौन है और तुहानू पता असी कौन है? वो कहता नहीं, मैं मेहमान पहली बार आया मैं इत्थे, इसलिए मैनू पता नहीं तुसी कौन हो, कौन है? वो कहते जी मैं हसन है और ये मेरा भाई हुसैन है, और वो जिहड़े बजुर्ग बैठे वो साडे पिता हजरत अली है, और ये लंगर उन्होंने लाया होया है। ये लंगर उन्होंने लाया होया है, पर वो आप क्यों रुखी खा रहे हो? कहते असीं अपने मुर्शिद नूं रुखी खांदियां देखिया सी, इहदे च बरकत है, इसलिए जो कल दी बची हुई है भाई वो सानू दिओ, व्यर्थ नहीं जानी चाहिए, बाकियां नूं ताजी खिलाओ। ये फकीरां दा कर्म हुंदा है। तो इत्थे बंदा की कहता है, संसारिक बंदा की कहेगा? ये चार ताजियां आ, चार रुखियां, भाई रुखियां उन्होंने दे, ताजियां मैनू आण दे। वो रुखी खावे, वो बही खावे, मैनू ताजी चाहिए है। ये संसारिक सोच है। तो जो अध्यात्मिक बंदा होएगा वो कहेगा कोई गल नहीं, उन्होंने ताजी दो, मैं रुखी खा लूंगा, सुक्की खा लूंगा, कोई गल नहीं, क्योंकि अन्न की बेकदरी कदी होनी नहीं चाहिए, च बरकत है। सो इत्थों ही ना मिसालों तो पता लगता है कि रब नूं मनण वाले अपने प्रति कठोर, तो दूजिआं दे प्रति वो पहला दूजिआं दा सोचते हैं, वो अपना बाद विच सोचते हैं। तो संसारिक बंदा पहला अपने बारे सोचेगा। हुण किसी नूं देना होवे ना, बंदा कहता कि पहला भाई अपनी जोगा कढ लवो फिर देवां। तो जिहड़ा रब नूं मनण वाला, जिद्दां असीं इत्थे हजरत अली की गल एक कई बार दसी, पर हुण गल टॉपिक चलिया तो दसना चाहांगे कि हजरत अली 3 दिन तो भुखे सी, जो 2 या 3 दिन तो भुखे, कि कहते खाना आया थाली, जदों खाना आया तो उन्होंने बीबी फातिमा यानी पत्नी फातिमा वो खाना लेके आई कि लो हजरत कोई प्यारा खाना लेके आया सी, लो खाइए, क्योंकि तुसी 2 या 3 दिन तो भुखे हो। जदों हजरत अली ने मोरे रखिया, फातिमा बैठी खाण लगे, तो जद नूं एक सवाली आ गया दरवाजे ते, उन्हें दस्तक दी कि मैं पिछले 2 दिन तो भुखा हाँ, कोई है? ये अली के दर से आया और सुनिया अली के दर तो कोई खाली नहीं जाता। तो हजरत अली ने फातिमा को कहा कि फातिमा ये खाना चक के उस सवाली नूं दे दे।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹਜ਼ਰਤ ਉਹ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਭੁੱਖਾ, ਤੁਸੀਂ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਭੁੱਖੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਕੂਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਤਿਮਾ ਜੇ ਇਹ ਖਾਣਾ ਮੈਂ ਖਾਊਂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਅਗਰ ਇਹ ਖਾਣਾ ਉਹ ਸਵਾਲੀ ਖਾਏਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੱਸ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਬੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਬੜੀ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਬੜੀ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਬੜੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖਾਧਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਪੇਟ ਭਰ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਵਾਲੀ ਨੂੰ ਦਊਂਗਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣ ਦੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ? ਸਾਡੀ ਕਰਨੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਠੋਰਤਾ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੀਂ ਨਰਮੀ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਠੋਰਤਾ ਔਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮੀ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਠੋਰਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬੈਠਣਾ ਹੀ ਆ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਮੌਸਮ ਠੰਡਾ ਹੋਵੇ ਗਰਮ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਨੇਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਠੋਰ ਔਰ ਦੂਜਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮ, ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੰਕੇਤਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਹੜੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਮਾਰਗ ਤੇ ਜਾਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਕੂਨ, ਮਾਨਸਿਕ ਆਨੰਦ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਆਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ। ਇਸ ਲਈ ਆ ਜਾਈਏ ਹੁਣ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਰਫ ਕਿ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਭ੍ਰਿੰਗੀ ਸਾਧਨਾ, ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਈਏ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੰਕਰ ਆਚਾਰੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭ੍ਰਿੰਗੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਕੀਟ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰੇਂਗਣ ਵਾਲੇ ਕੀਟ ਤੋਂ ਭ੍ਰਿੰਗੀ ਬਣ ਕੇ ਉੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਉਹ। ਔਰ ਇਹੀ ਕੰਮ ਸੰਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ, ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਸੁਣਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਨਿਜ ਤਨ ਮਨ ਕੀ ਸੁਧ ਬਿਸਰਾਵੇ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੀੜਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਹਾਲੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਮਨ ਦੀ ਸੁੱਧ ਅਸੀਂ ਭੁਲਾਈ ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਸਾਡੀ ਸੁੱਧ ਤਨ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਕੀਟ ਆਪਣੇ ਤਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀੜਾ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀੜਾ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀੜਾ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਗੂੰਜ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੂੰਜ ਦਾ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲੈ ਕਿ ਡਰਾਵਣੀ ਫਿਲਮ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਫਿਲਮ ਵੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਮਾੜਾ ਸੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਵੱਲੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਦੇਖੀ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਖੁਰਕੇ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਉਧਰ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਡਰ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਡਰਾਣਾ ਸੀਨ, ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੰਘ ਗਿਆ ਉਹ, ਇੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਡਰ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੱਸੀ ਵਾਲਾ ਸੀਨ ਹੋਵੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਸੀਨ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਸੀਨ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਵੱਲ ਹੈ, ਪਰਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬੰਦੇ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਭੁੱਲ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ 'ਚ ਗਵਾਚ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੀ ਖੜਾ ਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨ ਆਉਂਦਾ, ਜੇ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀਨ ਆ ਬੰਦਾ ਆਪ ਡਰ ਜਾਂਦਾ, ਹੱਸਣ ਵਾਲਾ ਸੀਨ ਆ ਬੰਦਾ ਆਪ ਹੱਸ ਪੈਂਦਾ, ਰੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀਨ ਹੈ ਬੰਦਾ ਆਪ ਰੋ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹ ਫਿਲਮ 'ਚ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਜੁੜਿਆ, ਫਿਲਮ 'ਚ ਡਰਾਣਾ ਸੀਨ ਹੈ, ਡਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਧਿਆਨ ਉੱਧਰ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਮ 'ਚ ਹੱਸੀ ਦਾ ਸੀਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਧਿਆਨ ਜੁੜਿਆ ਤਾਂ ਹੱਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਮ 'ਚ ਸੈਡ ਸੀਨ ਹੈ, ਰੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀਨ ਹੈ ਕਿ ਹੀਰੋ ਮਰ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਰ ਗਿਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਉੱਧਰ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਪਰਦੇ ਤੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਦਾ ਖੇਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਖੇਲ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਤੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੀਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਪਰਦੇ ਤੇ ਖੇਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਹੱਸੀ ਦਾ, ਰੋਣ ਦਾ, ਡਰ ਦਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ। ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਓਏ ਸਤਿਗੁਰ ਫਕੀਰ ਤਾਂ ਜੀਦੇ ਜਾਗਦੇ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਰਤੀ ਜੋੜ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਤਾਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਭਗਵਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਂਗੇ? ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਰਤੀ ਜੋੜਨ ਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਜੋੜਨ ਦੀ ਹੈ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਪਤਾ ਉਹ 150 ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਿਆ ਬਾਈ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਲਓ, ਤਾਂ ਸੱਚ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ ਯਾਰ। ਆ ਪੱਖੇ ਵਾਲੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਪੱਖਾ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਆ ਲਾਈਟ ਕਿੱਦਾਂ ਜਗਦੀ ਹੈ, ਆ ਫਲਾਨਾ ਲਾਗੇ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਆ ਕਿਹੜਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਟ ਭ੍ਰਿੰਗੀ ਕਾ, ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਨਿਜ ਤਨ ਮਨ ਕੀ ਸੁਧ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਸੁਣਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ 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 ਉਹ ਗੂੰਜ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਸ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣੀਏ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕੀ ਮਹਿਮਾ। ਉਹ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਸਰਵਣ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਸਰਵਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਨਾ, ਸੁਣੀਏ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕੀ ਮਹਿਮਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੋ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਸੋਈ ਕੀਟ ਭ੍ਰਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਕੀੜਾ ਭ੍ਰਿੰਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁੱਧ ਬੁੱਧ ਭੁਲਾ ਕੇ ਸੁਣੋਗੇ ਨਾ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੁੱਬ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲਕ ਹੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਧਰ ਅਸੀਂ ਤਾਰ ਜੋੜਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਧਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤਾਰ ਜੁੜਨੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਕਰੰਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਗੱਬੇ ਇੱਕ ਤਾਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਦੂਰ ਹੈ ਪਰ ਕਰੰਟ ਉੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੱਬੇ ਤਾਰ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਲੈ ਤਾਰ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਹੋਣੇ, ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਲਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਤਾਰ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿਓ ਆਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਤ ਉਹ ਤਾਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਕਰੰਟ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੱਕ ਆਣਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਪਕੜਨਾ ਪਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਪਏਗਾ, ਫੇਰ ਹੀ ਉਹਦੀ એનર્ਜੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜੀਵੇ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕੋ ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੀਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬੈਟਰੀ ਫੁੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ? ਜ਼ਰਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ। ਥੋੜੀ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੋਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਧਿਆਨ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦਿਆਂ ਧਿਆਨ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਬੋਲਿਆ ਕੀ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਅਨੁਭਵ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਜੀਵਨ 'ਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਾਮਿਲ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਪੇੜ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਸੀਂ ਜੜਮਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਦੀ એનર્ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹੀ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਸੀ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਤਾਂ ਹਸੀ ਆਏਗੀ, ਡਰਾਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਡਰਾਣੀ ਆਏਗੀ, ਸੈਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੈਡ ਸੋਚ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਧਿਆਨ ਧਰਨਾ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਗਲਾ ਬਾਹਰੋਂ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਦੀ એનર્ਜੀ ਤੇਤੇ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਲਈ ਸੰਤ ਪਲਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਵਹਿਮ ਹੈ, ਭਰਮ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਸੋਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਏ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਡਰ ਦੀ ਸੋਚ। ਔਰ ਇਹ ਡਰ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਜਾਂ ਡਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਡਰ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਾਹਸ ਦੀ ਸੋਚ ਹੀ ਦੂਰ। ਹੁਣ ਜਿਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਏ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਡਰ ਨਾ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੋਚ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸੋਬਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ, ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਮਾਈਂਡ ਬਦਲਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫੇਰ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਕਦੀ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੰਦੀ ਚੀਜ਼, ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼, ਕੋਈ ਕਚਰਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਫੈਂਕ ਸਕਦੇ, ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਫੈਂਕ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਚਿਪਸ ਦਾ ਪੈਕਟ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਬਾਹਰੋਂ $1 ਜਾਂ $2 ਦਾ ਲਿਆ ਹੈ,
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਸੜਕ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤਾਂ $50 ਫਾਈਨ ਭਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 50 ਪਾਉਂਡ ਫਾਈਨ ਭਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਗੰਦਗੀ ਅਗਰ ਫੈਲਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਜੁਰਮਾਨਾ। ਕੋਈ ਕੂੜਾ ਕਚਰਾ, ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼, ਕੋਈ ਗੰਦੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਸੂਲ, ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਬੈਠੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ, ਉਹ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕੂੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਚਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਬੁਰੀ ਸੋਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ, ਉਹਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੁੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਰੋਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਰਜਾਨਾ ਸਾਨੂੰ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਅੰਦਰ ਗੰਦਗੀ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਬੁਰਾ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੱਖੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਦੇ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਰੱਖੇ ਜੇ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਉਹ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਦੇਖਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਏਦਾਂ ਇੱਕ ਹਿੰਮਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹ ਹੋਣਾ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਆ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਇੱਕ ਜੀਵ ਆਏ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਪੈਨਸਲਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਪੈਨਸਲ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਜਾਓ, ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈ ਲਿਓ ਜਿਹਦੀ ਪੈਨਸਲ ਹੈ ਨਾ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਆ ਪੈਨਸਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਘੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਸ਼ਾਰਪ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਘੜਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਉਪਯੋਗ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੈਨਸਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਇਹ ਪੈਨਸਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੈਨਸਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਪੈਨਸਲ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਸੋਚੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮੈਂ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮੈਂ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਪੈਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਹੈ ਮੁਰਸ਼ਦ, ਉਹ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਉਹ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਜਾਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਹੱਥ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੰਗ ਦੀ ਬਾਗਡੋਰ ਕਿਹਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ? ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਮੈਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿੱਤ ਵੀ ਉਹਦੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਲਈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵਾਕਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪੈਨਸਲ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਲਮ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਗੁਣ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਐਸਾ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸੌਂਪਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਅਸੀਂ ਕਲਮ ਤੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ, ਅਰੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਤੇਰੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੇਰੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅੱਛੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅੱਛੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੇਖਣ ਵੀ ਅੱਛੇ ਬਣਨਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆ ਤੂੰ ਹੋ ਕੇ, ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ, ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆ ਤੂੰ ਹੋ ਕੇ ਦਿਆਲ ਲਿਖ ਦੇ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਾਂ ਦਾ। ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਲਿਖ ਦੇਵੀਂ ਸੇਵਾ ਗੁਰਾਂ ਦੀ, ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਲਿਖ ਦੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਮ ਅੱਛੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਛਾ ਲਿਖੇਗੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਪੂਜੇਗੀ ਉਸ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਜੇ ਕਲਮ ਬੁਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ? ਫਿਰ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਬੁਰੇ ਬੋਲ ਹੀ ਲਿਖਣੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਗੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਪਾੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਇਹ ਅਸ਼ਲੀਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਉਹ ਵੀ ਕਲਮ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖੇ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਰੀ ਸੋਚ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਲਮ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਰਾ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਲਮ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਲਮ ਤੋਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦੇਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਏਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਇੱਕ ਕਲਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੈ? ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਵੇ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇਵੇ, ਸਫਲਤਾ ਦੇਵੇ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪੰਨੇ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੇਖਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਦੇਵਾਂ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਗੁਣ, ਪਹਿਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਲਮ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ?
वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे शेयर जरूर करें। आपके शेयर करने से अगर किसी की जिंदगी में अच्छा बदलाव आता है, पॉजिटिव चेंज आती है, तो ये भी आपकी तरफ से किया गया एक नेक कर्म होगा, एक सेवा होगी। तो वीडियो को शेयर जरूर करें और वीडियो देखने के लिए सर्व संजय दरबार कांटियां शरीफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। जय माता दी।